Good morning friends, I am K. Kodiswareddy, an aptitude trainer. Today we will discuss introduction to CRT training. We have nearly 40 subjects in Enter BTech like C, C++, Java, DBMS, Company Networks, Python, like this missions. But companies like TCS, Infosys, Wipro, Capgemini, Microsoft, Accenture, Google, all the companies conduct aptitude test. Why? Instead of conducting technical subjects, why all the conduct aptitude test? Even if in CGPA, 9 CGPA or 6 CGPA in BTech, all the companies will conduct aptitude test instead of conducting technical subjects. For example, CSE branch, they conduct DBMS, OS, Python, and they'll give jobs for who score more marks. Or for ECE, signal systems and control systems, for EEE missions. But all the companies conduct aptitude test instead of conducting technical subjects. Any reason? In Enter BTech, you study nearly 40 subjects, but companies conduct aptitude test. Why? The reason is to test 5 skills, every company conduct aptitude test. Whether the student has these 5 skills or not, every company conduct aptitude test. Mean, ఒక స్టూడెంట్ కి 5 స్కిల్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఎవరీ కంపెనీస్ లో ఈ aptitude టెస్ట్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ 5 స్కిల్స్ అంటే, ఎగ్జామ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ మీరు ఆ క్వశ్చన్ ఏం చేయాలి? చదవాలి, అంటే అనలైజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ స్కిల్ ఎనలిటికల్ ఎబిలిటీ. So first skill, analytic ability. After analyzing, you have to think. Means second skill, thought process. First skill, analytic ability. Second one, thought process. First question analyze చేయాలి, తర్వాత ఆలోచించాలి. ఆలోచించిన తర్వాత ఒక లాజిక్ వస్తుంది. అది రైట్ కావచ్చు, రాంగ్ కావచ్చు. థర్డ్ వన్, లాజికల్ థింకింగ్. ఫస్ట్ స్కిల్, analytic ability. Second one, thought process. Third one, logical thinking. So by these 3 skills, all the students will solve problems, that is problem solving ability. So to test analytic ability, thought process, logical thinking, problem solving ability, every company conduct aptitude test. But I said 5 skills. These 4 skills all the students will have. In 2026, every year, nearly 15 lakh students will graduate BTech. So every year India లో 15 lakhs members BTech అయిపోతుంది. ఈ 15 lakhs members కి 4 skills ఉంటాయి. Analytic ability, thought process, logical thinking, problem solving ability. Now problem is, suppose TCS కంపెనీ మీ కాలేజీకి వచ్చింది, 60 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 60 minutes టైం. సో మీ కాలేజ్ ఒక 1000 members ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ఈ 1000 members కి 60 క్వశ్చన్స్ వచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 60 minutes సాల్వ్ చేయలేకపోతారు. ఆ 5th స్కిల్, టైం మేనేజ్మెంట్. సో ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ దేనికోసం అంటే టు సాల్వ్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్. సో యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఆ ఆన్సర్ విత్ ఇన్ టైం లో చేయడం ఇంపార్టెంట్. సో అవర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ దీనికోసమే, టైం మేనేజ్మెంట్. అంటే ఒక క్వశ్చన్ చేయడం మీకు 10 minutes పడితే మేము పెన్ను పేపర్ లేకుండా 10 seconds సాల్వ్ చేస్తాం. రియల్ అంటే చూద్దాం ఒక 5 minutes తర్వాత. ఇంతకు యాప్టిట్యూడ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. మీరు యాప్టిట్యూడ్ డెఫినేషన్ చూస్తే ద ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ద థింగ్స్. సింగిల్ అని చెప్పాలంటే లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీ. Then why all the companies will conduct aptitude test? Mean, suppose after getting job, all the companies will give training for 6 months. So in training, what they want companies mean fast learners. How the companies will know fast learner means who is perfect in aptitude? Mean because the definition for aptitude is the ability to learn the things. In single term చెప్పాలంటే లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీ. అంటే ఒక స్టూడెంట్ కి యాప్టిట్యూడ్ బాగా వచ్చిందంటే వాళ్ళకి లెర్నింగ్ స్పీడ్ బాగుంటుంది. అందుకనే మీ బీటెక్ లో 9.5 CGPA ఉన్నా, 6.5 CGPA ఉన్నా ఫస్ట్ రౌండ్ ఏమంటుంది యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ కాలేజీకి వచ్చే 90% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లో యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అందులో 100 members ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో 70 members ఫస్ట్ రౌండ్ డిస్క్వాలిఫై అవుతారు. దాని మీనింగ్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియక కాదు. మీరు ఎవరన్నా సీనియర్స్ కానీ సూపర్స్ అడగండి, ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పే డైలాగ్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఈజీగా ఉంది కానీ టైం సరిపోదు అని చెప్పి. ఎందుకు టైం సరిపోదు అంటే ఇన్ని డేస్ మనం ఒక ప్రొసీజర్ అలవాటు పడిపోయి ఉంటాం, కానీ ఎగ్జామ్ లో ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే మీకు టైం సరిపోదు. సో మేము అలా కాకుండా కొన్ని లాజిక్ చెప్తాం, ఆ లాజిక్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో యాప్టిట్యూడ్ డెఫినేషన్, ద ఎబిలిటీ టు లెర్న్ ద థింగ్స్. వై కంపెనీస్ విల్ కండక్ట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ టు టెస్ట్ 5 skills, analytic ability, thought process, logical reasoning, problem solving ability, time management. Now what is there in aptitude? In the aptitude we have nearly 30 topics, 20 aptitude topics, 10 reasoning topics. I will cover these 30 topics in 30 hours. Okay, we will cover nearly 30 topics in aptitude, 20 topics, reasoning 10 topics. Within 30 to 40 hours we will cover these 30 topics. In aptitude I will cover percentages, profit and loss, time and work, pipes and systems, time and distance, problems and trains, clocks, calendars, ages, averages, partnership,
allegation or mixture, simple interest, compound interest, ratio and proportion, number system, mensuration, boards and seams, probability, permutation combination. In reasoning, I will cover 10 topics: directions, blood relations, coding and decoding, letter series, number series, Venn diagrams, data interpretation, data sufficiency, logical reasoning, seating arrangement. If you cover these 30 topics, you can crack any competitive exam. From 10,000 salary to 1 lakh salary, we need these 30 topics. If you perfect these 30 topics, in coming any company, you can crack easily aptitude test. But the advantage by cracking aptitude test is, if you qualify an aptitude test, you can get more chance of getting job. So, any company మీరు ఫ్యూచర్ అటెండ్ అయితే మ్యాక్సిమం 30 టాపిక్స్ వస్తాయి. ఈ 30 టాపిక్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ కాగలిగితే మీరు ఫ్యూచర్ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా క్వాలిఫై అవుతారు. దాని మీనింగ్ ఈ 30 టాపిక్స్ రావని కాదు, మీరు ట్రైనింగ్ రావాల్సింది. ఈ 30 టాపిక్స్ మీ అందరికి వచ్చు, కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే విత్ ఇన్ టైంలో చేయలేరు. ఆ విత్ ఇన్ టైంలో మేము చెప్తాం లాజిక్స్, ఓకేనా? సో ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయితే మీకు వచ్చే లాభాలేంటి? బికాజ్ ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బెనిఫిట్ లేకుండా ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకోం. ఫస్ట్ది, మీరు బీటెక్ అయిన తర్వాత ఎంటెక్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఏం ఎగ్జామ్ రాయాలి? గేట్. గేట్ ఫుల్ ఫామ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఏ ఫర్ aptitude test. In GATE exam, 10 marks per aptitude. What advantage of aptitude in GATE exam mean? Generally, in GATE exam, cut-off marks is 25 to 30 marks. In that 10 marks aptitude, you can get 10 out of 10. You can easily qualify GATE exam. But bad luck is, in India, nearly every year, 10 lakh students rate appear GATE exam. In that, only 20% of the students will qualify. But the qualifying marks is 25 to 30 marks. In that 10 marks per aptitude only. That means, if you get 10 out of 10 aptitude, you can easily qualify in GATE exam. Or you want to do MBA. The entrance exam is CAT or MAT. In that also aptitude is there, CAT and MAT. Or you want to go for abroad, you have read GRE. Or you attend for civil service also. In civil services, you have 3 rounds: prelims, mains, interview. In prelims, one exam is there, CSAT. C for civil, S for services, A for aptitude. That means you want to do MTech, you have read GATE exam. You want to do MBA, CAT, MAT. Or you want to go for abroad, you have to GRE. You want to become an IAS officer, CSAT. All these exams are aptitude. Now you can ask doubt, sir, I am not interested to higher studies, jobs. In jobs, the placements, campus recruitments, or government jobs, bank, RRB, SSC, railway jobs, SI, constable. You write any competitive exam, 10,000 salary to 1 lakh salary, all the exams have aptitude test. Or you want to start new business, if you are perfect in 5 skills: analytic ability, thought process, logical thinking, problem solving ability, time management, you can easily success in business. In simple term, మీరు బీటెక్ అయిన తర్వాత ఏ పని చేయాలని మీకు ఏం కావాలి? యాప్టిట్యూడ్. దాని మీనింగ్ మీకు యాప్టిట్యూడ్ రాదని కాదు, మొత్తం 30 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ 30 టాపిక్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా క్వాలిఫై అవుతారు. సో కొన్ని లాజిక్స్ చూద్దాం, షార్ట్ కట్స్. అంటే ఒక క్వశ్చన్ మీకు 10 నిమిషాలు పడితే నేను చెప్పే లాజిక్స్ అప్లై చేస్తే 10 సెకండ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. నిజమంటే చూద్దాం. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా PTR by 100. P means principal, T means time, R means rate of interest. In India, every year TCS will conduct a test. In that 4 lakh students will write TCS exam. Only 40,000 students will get job out of 4 lakhs. In every TCS exam, they'll give 2 questions from simple interest. Now, all the students apply this formula PTR by 100. My doubt is, in competitive exam, if you get 90 out of 100, you may get job or not. Means competitive exam లో జాబ్ రావాలంటే 100 కి 70 రావాల్సి పర్లేదు, 100కి 30 వచ్చిన జాబ్ వస్తుంది. ఎప్పుడు? మీ పక్కన 30 కన్నా తక్కువ వచ్చినప్పుడు. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ జాబ్ రావాలంటే మన పక్కన వ్యక్తి కంటే మనకి ఎక్కువ రావాలి. మన పక్కన వ్యక్తి కంటే మనకి ఎక్కువ రావాలంటే తను చేసే మెథడ్ కంటే వేరే మెథడ్ మనం చేయాలి. ఆ మెథడ్స్ మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరి కాలేజీలో PTR అప్లై చేస్తారు, మీరు సేమ్ ఫార్మ్ అప్లై చేస్తారు, మరి మీకు ఎందుకు జాబ్ రావాలి, మీ ఫ్రెండ్ ఎందుకు రాకూడదు అనే థాట్ మీకు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి మీరు లాజికల్ గా ఆలోచన స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఫార్మ్ అప్లై చేస్తారు, PTR 100. ఇలా చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ జాబ్ పక్కనకి వచ్చేసి ఉంటుంది. సో ఈ ఫార్మ్ లేకుండా చేద్దాం. సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర మీరు కొంత మనీ తీసుకున్నారు, ఎంత మనీ ప్రిన్సిపల్ తెలియదు, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తెలియదు, ఓకేనా? మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర మీరు కొంత మనీ తీసుకున్నారు, ఎంత ప్రిన్సిపల్ తెలియదు, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తెలియదు. 2 years తర్వాత మీ ఫ్రెండ్ మీరు ఎంత ఇవ్వాలంటే 3600 ఇవ్వాలి. అదేంటిది? అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 3600. అదే 5 years కి అయితే 4500. సో 2 years కి ఎంత? 3600, 5 years కి ఎంత? 4500. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే
ఎంత ప్రిన్సిపల్, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. మళ్ళీ చెప్తాం. The amount to be paid on a certain sum of money at a certain rate of interest for 2 years rupees 3,600, for 5 years rupees 4,500. Find the sum and rate of interest. మీరు మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర కొంతమంది తీసుకున్నారు, ఎంతమంది తీసుకున్నారో తెలియదు, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తెలియదు. 2 years కి మీ ఫ్రెండ్ కి మీరు ఎంత ఇవ్వాలంటే 3,600, అది ఇంట్రెస్ట్ కాదు అమౌంట్. 5 years కి ఎంత ఇవ్వాలి 4,500. మీరు తీసుకున్న మనీ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. నా ఇండియా ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా PTR/100. మరి నా డౌట్ ఏంటంటే అందరు అదే ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మీకు ఎందుకు జాబ్ రావాలి, మీ ఫ్రెండ్కి ఎందుకు రాకూడదు? ఓకేనా. సో మీరు యాక్టివేట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఆలోచించాలంటే ఐఎన్ఎస్ బ్రదర్ సిస్టర్ లాగా ఆలోచించకూడదు, ఒక సాధారణ వ్యక్తిలాగా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ కంపెనీ యాక్టివేట్ టెస్ట్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారంటే టు టెస్ట్ యువర్ లాజికల్ స్కిల్స్. సో అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే PTR/100 అప్లై చేస్తారు. అదే ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే 5 minutes పడుతుంది. ఓకేనా. పెన్ను పేపర్ లేకుండా సాల్వ్ చేద్దాం, జాగ్రత్తగా వినండి. పెన్ను పేపర్ అవసరం లేదు. 2 years కి ఎంత 3,600, 5 years కి ఎంత 4,500. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్ డిఫరెన్స్ ఎంత 3. మనీ డిఫరెన్స్ ఎంత 900. 3 years కి 900, 1 year కి 300, 2 years కి 600. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 3,600 600 ఇంట్రెస్ట్. సో ప్రిన్సిపల్ 3,000. సింపుల్. No formulas. You can apply, you can observe, we not used any formula. In India, all the students apply that formula PTR/100. Without formula, you can solve. That is, once again, for 2 years, you have to pay 3,600. For 5 years, you have to pay 4,500. Number of years difference 3, money difference 900. 3 years equal to 900, 1 year equal to 300, 2 years equal to 600. Out of 3,600, 600 interest to principal 3,000. So in India, all the students apply this formula PTR/100. Without in formula, we can solve. This is simple interest shortcut. Now one more shortcut. April 14th, whose birthday? Dr. B.R. Ambedkar. April 24, Sachin Tendulkar birthday. One more shortcut from directions. Now Sachin started from his house where to the ground. Sachin Tendulkar వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరిండు, గ్రౌండ్ కు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండు. First he walks 7 kilometers towards north. Then turns to east and walk 12 kilometers. Again turns to north and walk 3 kilometers. Then turns to west and walk 15 kilometers. And finally walk 10 kilometers towards south and reach the ground. Once again, Sachin వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి గ్రౌండ్ కు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండు. ఫస్ట్ నార్త్ కి వెళ్ళింటే 7 kilometers గ్రౌండ్ రాలేదు. మళ్ళీ ఈస్ట్ కి వెళ్ళిన 12 kilometers గ్రౌండ్ రాలేదు. మళ్ళీ నార్త్ కి వెళ్ళిన 3 kilometers గ్రౌండ్ రాలేదు. నెక్స్ట్ వెస్ట్ కి వెళ్ళిన 15 kilometers గ్రౌండ్ రాలేదు. లాస్ట్ కి సౌత్ కి 10 kilometers వెళ్ళిండు, గ్రౌండ్ వచ్చేసింది. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈజ్ హౌస్ అండ్ గ్రౌండ్? వాట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈజ్ హౌస్ అండ్ గ్రౌండ్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి గ్రౌండ్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? ఓకేనా. సో ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ హౌస్. ఫస్ట్ ఈ వాక్ 7 kilometers టువర్డ్స్ నార్త్. నార్త్ మీన్స్ up. Any kilometers? 7. Then turns to east. East means this side. How many kilometers? 12. Again turns north. North means up. Any kilometers? 3. Then turns to west. This side 15. It is already 12. 15 minus 12, 3. Now it becomes 3. Now finally south 10. This is south means down 10. Means 10 minus 3, 7. Now it becomes 3. So answer is 3. Now we'll get doubt. Sir, he traveled this much distance. Why 3 means? Actually, the distance between his house and ground 3. But suppose వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి గ్రౌండ్కి వెళ్తే 3, కానీ వెళ్లకుండా ధోని దగ్గరికి వెళ్ళి, గంభీర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సేవాగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కుల్ గ్రౌండ్కి వచ్చేసిండు. ఓకేనా. సో ఇలా చేయకూడదు. నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఇదే డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తారు, మరి మీకు జాబ్ రావాలి. డైరెక్షన్స్ అనగా ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారంటే డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తారు. డయాగ్రామ్ అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ జాబ్ పక్కనలోకి వచ్చేసి ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ లేకుండా పెన్ను పేపర్ లేకుండా సాల్వ్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఈ షార్ట్ కట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ డైరెక్షన్ రాలేదు, నార్త్, డిస్టెన్స్ 7, నెక్స్ట్ ఈస్ట్ 12, నెక్స్ట్ నార్త్ 3, నెక్స్ట్ వెస్ట్ 15, నెక్స్ట్ సౌత్ 10. రిమెంబర్ 2 points, you will get 3 marks. ఫస్ట్ పాయింట్, if 2 directions are same, then add. 2 సేమ్ డైరెక్షన్స్ యాడ్ చేయండి. ఏమున్నాయి సేమ్? నార్త్ 7, నార్త్ 3, టోటల్ నార్త్ 10, రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈస్ట్ 12, వెస్ట్ 15, సౌత్ 10. సెకండ్ పాయింట్, if 2 directions are opposite, then subtract. North opposite, south. North and south and cancel. East opposite west. 15 minus 12, 3. Same 3. So in India, all the students apply diagram method. Don't use apply diagram method. Once again, if 2 directions are same, then add. If 2 directions are opposite, then subtract. Now we'll get doubt. Sir, if you get north 4, east 3.
If you want add northeast and north same, if you want subtract northeast not opposite, then apply Pythagoras rule. Root of 4 square plus 3 square, root 25, answer 5. So in India, all the students apply diagram method, but without using diagram we can solve. If two directions are same, then add. If two directions are opposite, then subtract. If two directions are neither same nor opposite, then apply Pythagoras rule. This is direction shortcut. Now Venn diagram. In India, all the students apply this formula A and B equal to A plus B minus A intersection B. In every GATE exam from last 7 years, they are getting 2 marks from Venn diagrams. Now I'll give one shortcut. All the students apply that formula. My doubt simple. You also apply same formula method. Your friend also applies same method. Then why you won't get job? In every aptitude question, you think in this way. That is, sir, my friend same method apply చేస్తారు, నేను same method apply చేస్తా, తనకి ఎందుకు జాబ్ రాకూడదు, మీకు ఎందుకు రావాలి అనే థాట్ మీకు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మీరు లాజికల్ గా ఆలోచన స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళకంటే మీరు ఫాస్ట్ చేస్తారు. సో వెన్ డయాగ్రామ్ అందరు ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు, మనం మాత్రమే ఫార్ములా లేకుండా చేస్తాం. ఎలా అంటే, ఒకవేళ మీ కాలేజ్ లో ఒక 150 మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు 2 డ్రింక్స్ తాగుతారు. ఏంటి? కాఫీ, టీ. ఇక్కడ 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 150 మెంబర్స్ లో కొంతమంది ఓన్లీ కాఫీ తాగుతారు, వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎప్పుడు టీ తాగరు. కొంతమంది ఓన్లీ టీ తాగుతారు, వాళ్ళ లైఫ్ లో ఎప్పుడు కాఫీ తాగరు. కొంతమంది 2 తాగుతారు, కొంతమంది ఏం తాగరు. ఈ 4 యాడ్ చేసి ఎంత రావాలి? 150. అంటే ఎప్పుడైనా సరే వెన్ డయాగ్రామ్ లో 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటే 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ కాఫీ, ఓన్లీ టీ, బోత్, నైదర్. ఈ 4 కాంబినేషన్ చార్జ్ చేస్తే టోటల్ రావాలి. మీ డౌట్ రావచ్చు, నేను బూస్ట్ గుడ్ తాగుతానంటారు, అప్పుడు ఎన్ని సర్కిల్స్ వస్తాయి? 3. కాఫీ, టీ, బూస్ట్. మరి ఇప్పుడు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? ఓన్లీ కాఫీ, ఓన్లీ టీ, ఓన్లీ బూస్ట్, ఓన్లీ కాఫీ టీ, ఓన్లీ టీ బూస్ట్, ఓన్లీ బూస్ట్ కాఫీ, ఆల్ ద 3, నన్ ఆఫ్ 3, 8. 2 సర్కిల్స్ వచ్చినాయంటే 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. 3 సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటే 8 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ 8 యాడ్ చేసే టోటల్. ఇండియాలో ప్రతి ఒక్కరు ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు. A and B ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B మైనస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. వితౌట్ ఫార్ములా వీ కెన్ సాల్వ్. ఇన్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ లో ఓన్లీ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాఫీ వేరే, ఓన్లీ కాఫీ వేరే. సో వెన్ డయాగ్రామ్ మీకు లైఫ్ లాంగ్ ఎలా గుర్తుండాలంటే, 2 సర్కిల్స్ వచ్చినాయంటే 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. 3 సర్కిల్స్ వచ్చినాయంటే 8 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఇలా మొత్తం 30 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఈ 30 టాపిక్స్ నేను 30 to 45 అవర్స్ లో కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా? డైలీ 1 అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ 30 టాపిక్స్ మీరు నేర్చుకోగలిగితే మీరు ఫ్యూచర్ లో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా సరే ఫస్ట్ మీరే క్వాలిఫై అవుతారు. ఓకేనా? సో బ్యాచ్ టైమింగ్స్ డైలీ 1 అవర్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ 6 to 7 ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది, 7 to 8 ఉంటుంది. ఈవినింగ్ 6 to 7 ఒక బ్యాచ్, 7 to 8 ఒక బ్యాచ్, 9 to 10. సో ఈ 5 బ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఎనీ బ్యాచ్ లో మీరు జాయిన్ కావచ్చు. ఓకేనా? డైలీ 1 అవర్ ఉంటుంది. ఈ 30 to 40 డేస్ లో సిలబస్ కవర్ చేస్తాం. ఈ 30 టాపిక్స్ మేము మెయిన్ షార్ట్ కట్స్ చెప్తాం. అంటే మీరు ఫ్యూచర్ లో 10,000 ఇచ్చే జాబ్ నుంచి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చే జాబ్ వరకు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మేము చెప్పే మోడల్సే కవర్ అయితే. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మాకు 10,000 క్వశ్చన్స్ గుర్తుంటాయి. నాకు చెప్పి అలవాటు. మరి మీకు గుర్తుండాలంటే వీరిని కాదు, ప్రాక్టీస్ చేసి. అలా అని చెప్పి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయకండి. డైలీ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సో డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కి యాప్టిట్యూడ్ కోడ్ డ్రాబ్యాక్ ఉంది. మీరు DBMS ఉంది, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్మ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్, BCNF, డెడ్ లాక్స్ ఉంది, OS లో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఉంది, లేయర్స్. ఇలా టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి చదివితే మీకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటాయి. కానీ యాప్టిట్యూడ్ 1 వీక్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మర్చిపోతారు. సో డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సపరేట్ నోట్ బుక్ పెట్టుకోవాలి. సో నీట్ గా నోట్స్ రాపిస్తాం. అలా 30 to 40 డేస్ లో సిలబస్ కవర్ చేస్తాం. డైలీ 1 అవర్ ఉంటుంది. ఈ గూగుల్ మీట్ లో లింక్ పంపిస్తాం, ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్. ఓకే? So thank you so much.